Hello everyone, welcome to my channel, that is the chemistry club. So last previous classes we are studying about particular stereochemistry ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು stereochemistry ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗಿದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. Isomers ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ isomers and what are stereoisomers and what are the classifications of stereoisomers. Okay, first of all, isomers ಅಂದರೆ same, we know that the molecule which is having the same molecular formula and different structural formula. Structures ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, different structural forms. Okay, then what is stereoisomers? Because isomers you already studied in the previous classes. Okay, the same molecular formula ಹೊಂದಿರ್ತವೆ and different structural formula ಹೊಂದಿರ್ತವೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, and stereoisomers ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ it is somewhat different. Same molecular formula, the molecules which are having the same molecular formula and but different spatial arrangements. Okay, arrangement. What is spatial arrangement? Suppose ನಾನೊಂದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರ್ನ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅನ್ 3-dimensional ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, 3-dimensional ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೊಂದಿರ್ತಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ 3-dimensional ವೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ stereoisomers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So how we are going to classify the stereoisomers? Okay, actually generally speaking the stereoisomers are classified on the basis of two modes. Okay, ಎರಡು ಥರದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ and next on the basis of symmetry elements. Okay, on the basis of symmetry elements, first of all we learn about the energy barriers, how the stereoisomers are going to classify on the basis of energy barriers. Okay, let me take first one is that a configurational isomers. Configurational isomer andre a stereoisomer which are having a high energy barrier, this is more than 100 kilojoule mole inverse and quite stable at a room temperature stable ಇರಬೇಕು. So let me explain this with an example. That is that I am taking an example. Particularly this is a particular molecule, that is a COOH and this is a H I am having here, and here I am having a COOH. Okay, let me take, this is a H and this is a COOH. Okay, and ಇದು ಏನು ಕೊರಿ A molecule ಅನ್ಕೋರಿ, and this is I am having B molecule here like this, C double bond C, that is a H and COOH and here I am having COOH and this is I am having H. Okay, sorry, I will transact here. Let me change this one also, and I am taking this one particularly, this is a H here I am having and COOH. Okay, compare the A and B. If I want to interconvert from A to B or B to A ಇಂದ ಬಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಿ ಇಂದ ಎಗೆ ಇಂಟರ್ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸಿ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಕಾಂಟ್ ಈಸಿಲಿ ರೊಟೇಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೊಟೇಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ and I can interconvert the molecule however I want. But there is a presence of double bond which restrict the rotation, restriction ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟು ಬಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಬಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ what I have to do, I have to break these two bonds and I have to interchange the molecules also. I have to interchange the molecules or groups together. Okay, interchange ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, interconversion ಅಂದರೆ if for interconversion I have to apply more energy to make interconversion. So that is what we are going to call as a high energy barrier. ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಎನರ್ಜಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕಂದ್ರೆ. ಸೊ
ಆ ಒಂದು ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಫ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಓಕೆ ಇವಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೊ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ let us come to the conformational isomers conformational isomers okay conformational isomers ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಥವಾ it is also called as a conformers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ so what is this conformational isomers or conformers ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು okay this conformational isomers are quite different from the configurational isomers ಅಥವಾ opposite for the configurational isomers which is having a less energy barrier that is around less than 60 kilojoule mole inverse okay less than 60 kilojoule mole and can be interconvert each other okay let me take an example ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಏನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂತೀನಿ CHO B molecule I am having here that is like this okay ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ H and this is the CHO and CHO now see the molecule A and B if I want to interconnect each other ಅಂದರೆ A ಇಂದ B ಗೆ ಅಥವಾ B ಇಂದ E ಗೆ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತುದಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಇದು COH ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ EOH ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ EH ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾವೆ that means here I am getting a molecule A as a B ಥರನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ನನಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಡ್ ಈ ಥರ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ here I don't need more energy to spend or more energy to break a bond and make a bond so that is all not required simple this is a conformational isomers and these two are called as a conformers ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ conformational isomers ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ I hope this is clear for you guys okay next coming to the classification of stereoisomers on the basis of a symmetry elements okay symmetry basis ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದನ್ನ stereoisomers now how we are going to classify the stereoisomers on the basis of a symmetry elements let me make the classification of the stereoisomers let me start with here okay this is how I am having here mainly see if suppose stereoisomers A suppose ಏನು ಕೊಡಿ A plus B stereoisomers ಅನ್ಕೋ A plus B are stereoisomers ಅನ್ಕೋ A plus B stereoisomers and they are forming mirror images mirror image formation ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ mirror image formation ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ mirror image not forming okay formation ಆಗ್ತಿಲ್ಲ so if mirror image formation ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ let us check the POS okay let us check the POS or COS okay if POS and COS or POS present ಇರಬೇಕು COS present ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ then the molecule then the isomers are called as a identical ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ or homomers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ suppose POS is also absent and COS is also absent ಅವಾಗ ಏನು ಕರಿತೀವಿ such kind of molecule are called as a enantiomers ಏನು ಕರಿತೀವಿ enantiomers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಪೋಸ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ಎರಡು ಸ್ಟೀರಿಯೋಯಿಸಮರ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಮಾಡಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಪೋಸ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ ಅಂತ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೀರಿಯೋಯಿಸಮರ್ಸ್ ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ POS COS ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಒಂದೇ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ರಿ ಇದು
ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗೂ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೈತಿ, ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಾರ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಓಕೆ, ದೆನ್ POS ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ COS ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಒನ್, ಎರಡಿದ್ರೂ ಓಕೆ, ಎನಿ ಒನ್ ಇದ್ರೂ ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಒನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ an example. I am taking an example of this particular thing, that is OH, and I am having here also OH, and here I am having H, and here I am having H, and COOH and COOH. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ, ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಟೆಲ್ ದ ವೆದರ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್. ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಯಾವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ A and B ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವಿಂಗ್ COH and COOH, and this is OH and OH and H and H. So if I am having question that is A and B, relation between A and B. Okay, relation between A and B, relation between question ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ relation between A and B ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿರರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ A ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವ ಥರ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, A ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ B ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ B ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸಿ here also OH, and here also OH, and here also OH, and here H, COH. ಓಕೆ, ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ, ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ POS ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, POS ಆರ್ COS ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. POS ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆರ್ COS ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೆದರ್ any one of the POS and COS is present, then it is a identical and fixed hybrid. Okay, let me check a POS, plane of symmetry check ಮಾಡ್ತೀನಿ. So plane of symmetry check ಮಾಡಿದಾಗ, see I will pass a plane horizontal plane like this. Horizontal plane like this pass ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, I can clearly see that this upper portion of the molecule and lower portion of the molecule is getting same. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದಾವ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸೇ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ POS ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, COS ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ POS. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, enantiomers. What is this enantiomer? Okay, I am giving a PPT for you because for definition purpose ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಯ್ತವೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ PPT ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಟು ಸ್ಟೀರಿಯೋಐಸೋಮರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಎರಡು ಸ್ಟೀರಿಯೋಐಸೋಮರ್ಸು ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಎರಡು ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಈಚ್ ಅದರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೀ. ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು and mirror image formation which are not superposable ಆಗಬಾರ್ದು, ನಾಟ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ and said to be enantiomeric relationship, they are in enantiomeric relationship. Let me explain the first point very clearly. Okay, enantiomers andre okay, write neatly. So enantiomers ಅಂದರೆ these enantiomers ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಟ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಎರಡು ಒಂದೇ, ಸೂಪರ್ ಪೋಸಬಲ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್, ನಾಟ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ನಮಗೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮೀನಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್.
particular example ತೊಗೊಂತೀನಿ example taken. So example ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, I will take a particular this one. I'm having like this. This is a CH3 and a CH3 and this is H. Sorry. Okay, H and I'm having CHO and here I'm having CHO. Sorry, OH ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Here I'm having OH. Here I'm having OH. Okay. ಈ ಥರ ಇದೆ ನನ್ನ molecule. And next coming to this particular molecule. And next is A and I'm having B molecule like this. That is a CH3 and CH3 and here I'm having H and CHO and OH. Okay, OH. So ಇವೆರಡು molecule A and B molecule check ಮಾಡಿದಾಗ see whether they are forming mirror image formation ಮಾಡ್ತಿದಾವ ಇಲ್ಲ. mirror image formation ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I can see over here if I form a mirror image ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, particular molecule CH3 ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, CH3 ಇದೆ, mirror image formation ಆಗ್ತಿದೆ. So next coming to check the next molecule this is a CH3 ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ CH3 ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ CH3 ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, H ಇದೆ ನನಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, H ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ particular molecule that is here also H is forming and here also H is forming. ಅಂದರೆ mirror image exactly mirror image formation ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. Okay, and here I am also having CHO, here also having CHO and OH. So mirror image ಅಂತೂ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದು, mirror image formation ಅಂತಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದೇನು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ POS ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆನಾ, ಚೆಕ್ POS. ಅದನ್ನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು, POS COS ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, POS ಆ್ಯಂಡ್ COS ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ POS COS ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. POS ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಪ್ಲೇನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಷನ್ನು ಲೋವರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು OH ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು COH ಇದೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ದೆನ್ ಚೆಕ್ COS ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಸ್ ಅ ಸೆಂಟರ್. ಅಂದೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸೆಂಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಸೆಂಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ CH3 ಬರ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ H ಬರ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ H ಬರ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ CH3 ಬರ್ತಿದೆ, ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪರ CHO ಇದೆ, ಕೆಳ ಬಂದ ಪರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, OH ಇದೆ. there is the absence of COS also. No POS, no COS, plane of symmetry ಇಲ್ಲ, center of symmetry ಇಲ್ಲ. And let me check the last condition ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾಟ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಬಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ತಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಂಗೆ ತರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಂಗೆ ತರ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಬಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಥರ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ನಾನು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈ ಥರ ಅಂತಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ ಕುಂತ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಪೋಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಬಂದು ಕುಂದ್ರಸಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೂಪರ್ ಪೋಸಿಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್. ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ನಾಟ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್, ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ರೀ? ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೊಂದು ಪೇರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್, ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓದೋದಾದರೆ, all physical and chemical and spectral properties are same except optical rotation. Except optical rotation ಬಿಟ್ಟು physical properties, chemical properties, spectral properties same ಇರ್ತವೆ. What is this condition? Let me explain this. Okay, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ,
ನನ್ನ ಒಂದು ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ನನ್ನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಅನ್ಕೋರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾನು ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಖೈರಲ್ ಇರಬೇಕು ಸಾಲ್ವೆಂಟು. ಎ ಈಸ್ ಅ ಖೈರಲ್ ಇರಬೇಕು, ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಅ ಖೈರಲ್. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಅಖೈರಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎ ಏನಾದರೂ, ಸಪೋಸ್ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾದರೂ ಲೈಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದ್ರು ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೋ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ರೊಟೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಬಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸೇಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೇಮ್ ತೋರಿಸ್ತವೆ. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಪೋಸ್ ಆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಂಥ ಪೀಕ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಪೀಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವೆ ರೀ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, I hope you clear with the enantiomers. Let me get into the diastereomer topic. Okay, diastereomer topic mere. Okay, what is this diastereomer? Here also I am having 3 points particularly. I will explain with 3 points also. So take an example, and that is a particular first read the molecule. Okay, read molecule na ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ diastereomer ಅಂದರೆ suppose a stereoisomers which are not related to each other and mirror image formation ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ enantiomers are called as a diastereomers and said to be exhibit diastereomeric relationship. ಎರಡು ಅಂದರೆ diastereomeric relationship ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. With an example I am going to explain this particular topic. Example ತಗೊಂತೀನಿ. Particularly I am going to take an example that is I am having COOH and COOH there, and this is a particular that is OH ಅನ್ಕೋರಿದ್ದಾನೆ and OH ಅನ್ಕೋರಿ, hydrogen and here also I am having COOH and next molecule I am having that is this is a particular thing that is a COOH and this is I am having OH and here I am having OH, hydrogen COOH. okay, ಈ ಥರ A molecule ಮತ್ತು B molecule. okay, this is I am having A and B molecule. ಇವಾಗ ಟ್ರೈ ಔಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಸ್ಟಿರೋಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಿರರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ OH ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ H ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೊಡ್ತಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ರೊಟೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಸೇಮ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು, ನನಗೆ ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ COOH ಆ್ಯಂಡ್ COOH ಬರ್ತದ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ OH will comes here and this H will comes here and this OH will comes here and this OH will comes here. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಒಂದು A molecule ನನ್ನೊಂದು C molecule and A molecule ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಎರಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದಾವೆ. ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ.
ಸೇಮ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಿಶರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಫಿಶರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ ಅಷ್ಟೇ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಕೆ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಎ ಪ್ಲೇನ್, ನನ್ನ ಎ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಸಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಸೇಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು, ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಒಂಚೂರು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಬೋತ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ರೊಟೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಟ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಂದಿರ್ಬೋದು. ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆನಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯ. ಬಟ್ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಂದರೆ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ another one example ತೊಗೊತೀನಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ CC and it is H, and I am having CHO, and here I am having H ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ CHO ಇದೆ. So this is A molecule and this is the B molecule I am having here, that is H, and here I am having CHO, and here I am having H, sorry, here I am having H again, and here I am having CHO, and here also I am CHO. So ಇವಾಗ ನೋಡೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ನೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ತದೆ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನು, ದ equimolar mixture of enantiomers. The equimolar mixture of enantiomers ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ A and B are enantiomers ಅನ್ಕೋರಿ. A and B enantiomers ಅನ್ಕೋರಿ. ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೀಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, A ಮತ್ತು B ಎರಡೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎರಡು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತದ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತದ ರೊಟೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತದ. ಅಂದರೆ 50% ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಷನ್, 50% ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಷನ್. ಹೆಂಗತ್ತೆ 50-50 ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಕೈರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದ ರೊಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್. ಎರಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ನ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಷನ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, there is no rotation at all. ಅಂದರೆ if there is no rotation of plane polarized light by a molecule, then the molecule is called as achiral. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ those molecules are called as achiral molecule ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So the racemic mixture molecules are called as achiral because the rotations of both molecules will cancel out each other. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಕೈರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್
like enantiomers, diastereomers, and identical molecules. Let me take a last topic, that is meso compounds ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ meso compounds ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. meso compounds ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, meso compounds. ಓಕೆ, what is this meso compounds? meso compounds ಅಂದರೆ suppose meso compounds ಅಂದರೆ suppose I am having a particular molecule. I am searching a molecule. Wait a minute, give me some time. Okay, so meso compounds. Okay, I will take a particular example, that is a COOH. Then triple molecule, and having here OH and H. Here I am having OH, COH. Okay, ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ COH ಇದೆ. ಇವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೀಸೋ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ? ಮೀಸೋ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಂದರೆ at least 2 chiral center ಬೇಕು ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ. at least 2 chiral center ಇರಬೇಕು. at least 2 chiral center ಬೇಕು. and POS or COS must be present ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೀಸೋ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ at least 2 chiral center ಇರಬೇಕು, 2 chiral center ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ that particular carbon is also chiral and this particular carbon is also chiral. 2 chiral center ಇದಾವೆ. and when I am passing a plane here, and I am passing a horizontal plane here, plane of symmetry, there is a upper portion and this lower portion are coming to be same. ಎರಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ. so plane of symmetry also present. so this particular compound is called as a meso compound. ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. meso compound ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. so this is a particular thing, ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ meso compound ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. this is the one topic I have left. next, I hope this all the information you got very well. so these diastereomers and enantiomers and everything, and with examples I try to explain. and okay, let me end up this session up to here only. Thank you guys, thank you for watching my video. Please, if you got a good information, please share the video, subscribe my channel, that is a chemistry club. subscribe ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, like ಮಾಡ್ರಿ, and bye, take care, up to next video. Bye.